जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तिरुपति सर यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आज आम स्टार्ट करवा ओडिया ग्रामर रो पूरा बेसिक रू नहीं हाई लेवल जाए देखा माने पूरा कंप्लीट थ्योरी देखा प्रत्येक चैप्टर को आम लाइन बाय लाइन देखा देन तापर आम तार एमसीक्यू करवा जहाँकि आमर ओडिशार जेकोसी एग्जाम हेल्पफुल हम। तो देखो प्रथम चैप्टर कौन अच्छी ध्वनि वर्ण व वर्णमाला। प्रथम आम देखा ध्वनि माने कौन वर्ण माने कौन देन तापर आम देखा वर्णमाला माने कौन। देखो ध्वनि प्रभातर शଯ୍या त्याग ठारू रात्रिर शଯ୍या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई थाए। प्रकृति राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होउछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी कहीं केउ अतीतरु मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर आसुछि। यार अर्थ आम जानीपारे मुख निसृत ध्वनि साहाय्य आम कौन करें निजर भाव को प्रकाश कर बुझला माने नाना ध्वनि जहाँ आम शब्द क्रिएट करें कौन कह ध्वनि बोली कह अहरह ध्वनि सृष्टि होउछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी जहाँकि आम मुख निसृत ध्वनि साहाय्य आम कौन करें निजर भाव प्रकाश कर आसुछ। अन्य पशुपक्षी माने किछि किछि ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करि मात्र मनुष्य परि व्यापक और अर्थबोधक नुहे। सुतरां ध्वनि मध्य एक प्रकार नाद बा शब्द। तो ध्वनि कहले कौन ध्वनि अर्थ यह गोटे प्रकार कौन शब्द अटे। ध्वनि एक प्रकार नाद बा शब्द अटे। मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह होउछि भाषा। मनुष्यर भाव प्रकाश करुवा ध्वनि समूह मनुष्य जहाँ भी शब्द क्रिएट करे जहाँ भी शब्द सृष्टि करे आम ध्वनि बोली कहवा एवं सेमानंकर भाव प्रकाशक ध्वनि समूह को आम कौन कह भाषा बोली कहवा। जदि किसी ध्वनि समूह सृष्टि हुए ताहा जदि किसी भाव प्रकाश करे ताहले ताको आम भाषा बोली कहवा। जहाँ भी शब्द सृष्टि करवा ताको ध्वनि कहवा आउ से ध्वनि मानक समूह जदि किसी भाव को प्रकाश कला ताहले ताको आम भाषा बोली कहवा। भाषा मध्य भाव भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। भाषा द्वारा आम कौन करती ना आमर भाव को प्रकाश करती। जब आम ध्वनि देखिले देन देखा आम वर्ण देखा। वर्ण माने कौन देखु वर्ण अर्थ ध्वनि मानकर लिखित रूप होउछि वर्ण। वर्ण आउ किछि नुह जहाँ आम उच्चारण कले जहाँ आम नाद बा शब्द सृष्टि कले सेमानकर लिखित रूप को आम कौन कहवा वर्ण बोली कहवा। अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित। ध्वनि वर्ण मानकर कौन वर्णित बा रूपायित होइछि। वर्ण ध्वनि मानकर लिखित रूप होइथिबार ताहा लिपि मध्य कुआଯାଏ। ध्वनि कहार लिखित रूप अटे वर्ण वर्ण कहार लिखित रूप ना ध्वनि मानकर लिखित रूप होइथिबारु ताको आमे लिपि मध्य कहंती। आ वर्णर अन्य नाम कौन अक्षर। ठीक अछि। विभिन्न प्रकार विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए। सेमानकर आकार और उच्चारण मध्य पार्थक्य अच्छी। जमी आम ओडिया भाषा अच्छी सेहीपरि अन्य बहुत गुटे भाषा अच्छी जार कि बहुत विभिन्न प्रकार वर्ण अच्छी सेमानकर आकार आ उच्चारण मध्य पार्थक्य रही। आमर गलाकार अटे से टाइप अन्य भाषा मानकर मध्य आकार मध्य अलग अलग अच्छी। वर्णमाला देखा वर्णमालार अर्थ कौन वर्ण देखिले आम देखिले कौन ध्वनि देखिले देन तापर कौन देखिले वर्ण देखिले एबे आम देखा वर्णमाला माने कौन। वर्णमाला कौन देखु ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा 59टी वर्ण अच्छी। एग्जाम रे पचारे बा परीक्षा रे पचारे अब आमर ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण रही ना 59टी वर्ण रही अछि। एई वर्ण समूह समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला कहुए। जेतिकीटी वर्ण अच्छी ओडिया भाषा रे सबु वर्ण को आम कौन कहवा वर्णमाला बोली कहवा। जदि आम देखिए वर्णमाला कौन कौन देखु ओ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म ज य र ळ ल व अवर्ग्य व स स स तीनोटी स। ठीक अच्छे। तालवस्य यह दंतस्य मूर्धन्यस्य तालवस्य तालवस्य मूर्धन्यस्य दंतस्य। ठीक अच्छे।
ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। এই ପ୍ରକାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 59ଟି ଅଛି। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ମାତ୍ର 59ଟି ବର୍ଣ୍ଣର 59ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ 59ଟି ବର୍ଣ୍ଣର 59ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। କାରଣ କିଛିଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର କି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଏକ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଇ ଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏ ଦୁଇକୁ ଆମେ କ'ଣ କନସିଡର କରିବା ଧ୍ୱନି ରୂପେ, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ରୂପେ କନସିଡର କରିବା। ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କନସିଡର କଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ସେ ଟାଇପର ଜ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କନସିଡର କଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ସ କ'ଣ ତାଲବସ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ ତାଲବସ୍ୟ ଦେନ୍ ଦନ୍ତସ୍ୟ। ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ କନସିଡର କଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ହେଲା ଧ୍ୱନି କମ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ଯଥା ପାଣି ପାଣି, ଜଳ, ଯଶ, ଶଗଡ଼, ଷଣ୍ଢ, ସହର। ମାନେ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମ୍ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି ନା 11ଟି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମରେ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ କି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କରିବ ବା ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ତ ୟା ଆଗରେ ମୁଁ କହିବି କିପରି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ଯଥା କ'ଣ ଅଛି ଓ ଆ ଇ ଉ ଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଓ। ଏଇ 11ଟି ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ରୁ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଲୁର ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ମୁଖ ଗୁହରର ବାଗ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ ନିର୍ଭଦରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି, ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିର୍ଭଦରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ ପୁଣି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପୁଣି ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କ'ଣ ଓ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ ଓ ଆ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ। ଇ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଇ ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ। ଉ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ। ରୁ ହ୍ରସ୍ୱରେ ଯାଏ, ଗୋଟିଏ ରୁ ଅଛି। ଏ ଐ ଓ ଔ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବିଭାଗ କଲେ, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିବ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତୋଟି ବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଅଛି। କେତୋଟି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ 4ଟି ଅଛି। ଦେନ୍ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଅଛି 3, 4, 7ଟି ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 11 ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପଚାରି ପାରିବ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ କମ୍ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିବ କି 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି, ନା 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଯଥା
ଓ ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଔ। 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ଅ ଇ ଉ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଆ ଏ ଐ ଓ ଔ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରାଯାଇଛି? 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆଉ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଇ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଏଇ 8ଟି ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ବିଭକ୍ତ କଲେ। ହ୍ରସ୍ୱ ଧ୍ୱନି, ଦେନ୍ ଆସିବ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ କେତୋଟି ଆସୁଛି? ନା 3ଟି ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ କେତୋଟି ଆସୁଛି? ନା 5ଟି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଯଦି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଚାରିବ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତୋଟି? 4ଟି। ସେ ଯଦି ପଚାରିବ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ନା 7ଟି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପଚାରିବ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ କେତୋଟି ହ୍ରସ୍ୱ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଆଉ କେତୋଟି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ତାହେଲେ 3 ଆଉ 5 ହେଇଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଐ ଔ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର କୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମରେ ଏହା ପଚାରୁଥିଲା। PYQ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ OSSC CGL ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଐ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିବ କି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଐ ଔ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ କୁ କୁହାଯିବନି, ଓ କୁ କୁହାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଐ ଆଉ ଔ କୁ କୁହାଯିବ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅ ଇ ମିଶି ଐ ହୋଇଛି, ଅ ଉ ମିଶି ଔ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅ ଇ ଔ ହୁଏ, ଅ ଉ ଔ ହୁଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରିତ ପାଇଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 38। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କେତେ ଥିଲା? 49 ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା 11, ଦେନ୍ ଆଉ ରିମେନିଂ ରହିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 38। ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖିବା। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଏମିତି ହେଇ କେତୋଟି? 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିବ 38ଟି ମାନେ 38 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? ନା 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। କାହାର କାହାର ଅଛି? କ, ଖ, ଗ, ଘ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। କ୍ଷ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କିଛି ବୈୟାକରଣିକ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି।
केतोटी ना 25टी मन रखिए 25टी अच्छी आमर स्पर्श वर्ण अच्छी केउठारु केउठा जाए ना क ठारु म जाए मन रखिए व्यंजन वर्ण मानक मध्य क ठारु म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण अच्छी एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत व अष्टादि को स्पर्श करने को पड़ी थाए जेहेतु एमाने उच्चारण समय कंठ तालु मूर्धा दंत व अष्टादि को जिह्वा साहाय्य स्पर्श करने को पड़ी थाए से एमानक आम कौन कह स्पर्श वर्ण बोली कहवा यही स्पर्श वर्ण गुड़िक पुनर्बार आम कौन कर 5टी वर्ग बा श्रेणी आम आपको विभक्त करिसेंती जेहेतु एमानकु 5टी वर्ग बा श्रेणी विभक्त करछंती एमानकु आम कौन कहवा ना वर्ग व्यंजन बोली कहवा वर्ग व्यंजन बा वर्ग वर्ण बोली आम कहवा ताहाटर जो ठारू चंद्रबिंदु जाए 13टी अवर्ग व्यंजन अच्छी आई थिंक क्लियर हेतिबो 38 हैला 38 हैला कोन व्यंजन वर्ण हैगला ए 38 व्यंजन वर्ण रु तुम ओडिया लिख दो 38 व्यंजन वर्ण रु 25 हो गला स्पर्श वर्ण बा ए स्पर्श वर्ण को पुनर्बार आम कौन कले 5टी वर्गरे आपको आम कौन कले भाग कले तेणु याको आम कौन कहले वर्ग वर्ण बोली कहले वर्ग वर्ण बोली कहले आउ रिमेनिंग केते रहिला आउ 13टी रहिला एई 13टी को आम कौन कहवा अवर्ग वर्ण बोली कहवा अवर्ग व्यंजन वर्ण बोली कहवा ये जो 13टी अवर्ग व्यंजन जो ठारू नहीं चंद्रबिंदु जाए अच्छी वर्ग व्यंजन विभागीकरण देखा क वर्ग रे देखु 5टी थी 5टी व्यंजन वर्ण अच्छी क ख ग घ लास्ट वर्णटी पंचम नंबर वर्णटी प्रत्येक वर्गर पंचम नंबर वर्ण गुड़ाक कौन अनुनासिक वर्ण बा नासिक वर्ण गुड़ाक ठीक अच्छे नाकरे माने उच्चारित हेबे एमान विषय आम डिटेल्स आम पढ़ा क वर्ग केउठारु उच्चारित होउची कंठर उच्चारित होउची सेतिमे आपको आम कंठ वर्ग बोली कहबा कारण आम उच्चारण करवा क वर्ग रे जो 5टी अच्छी ये 5टी गुड़ा को आम कौन करवा गोटी गोटी कर उच्चारण करवा क ख ग घ आप निजे उच्चारण करूँ ये 4टी को जो उच्चारण करवा एगुड़ा कौन हो कंठर बाहर कंठ को स्पर्श करुच्ची तो से आम कंठ वर्ण आम कहवा परीक्षा पचारे कि निम्नक्त मध्य क्योंटी कंठ वर्ण बा कंठ वर्ण क्योंटी एमती पचारे ठीक अच्छे ये जो आसला एड़ा हूँ नाकूर उच्चारित होची ठीक अच्छे नासिक वर्ण बोली आम कहवा देन च वर्ग कौन च छ ज झ न्य यही जो च छ ज यही 4टी को जो आम उच्चारण करवा सी कौन कर तालव्य माने तालु को से स्पर्श कर आम कौन कहवा तालव्य वर्ण बोली कहवा ट वर्ग कौन ट ठ ड ढ अण एगुड़ाक कौन हम मूर्धन्य को स्पर्श कर मूर्धन्य वर्ण बोली कहवा देन त वर्ग कौन त थ द ध न एमाने दंत को स्पर्श कर उच्चारण समय दंत को दांत को स्पर्श कर दंत वर्ण बोली कहवा देन आसला प प फ ब एमाने उच्चारण समय अष्ट को स्पर्श कर अष्ट वर्ण बोली आम कहवा दैट मीन्स आम गोटे ट्रिक मन रखा कि कचट तप वर्ग केतोटी ना कचट तप क कहले क ठारू नहीं आम कौन करवा म जाए उच्चारण करवा देन च कहले च ठारू न जाए ट कहले ट ठारू अण जाए त कहले न जाए प कहले म जाए देन तापर यार सिक्वेन्स जमी आम मन रखिले क च ट त प क रे कंठ्य माने कंठ्य वर्ण देन च रे क च रे कौन ता तालव्य क च ट त रे कौन आसीबो मूर्धन्य मूर्धन्य देन त रे कौन आसीबो दंत्य देन तापर प रे कौन आसीबो ना अष्ट्य ठीक अछि कता
कता मु द ओ मीन्स कचट तप ए जो कचट तप को आउ ए जो आमर स्पर्श कर जगह को आम कौन करा पड़ो ठीक ठाक गोटे अर्डर आमको मन रखा पड़ो ताहले कौन आम मन रम जेकोसी क्वेश्चन आंसर आम आराम से कर ठीक अच्छे देखो ये जो कचट तप को ये जो वर्ण गुड़ाक कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य अष्ट्य एम आमको सीरियल वाइज मन रखा पड़ो देन देखा एगुड़ा आम देखिले कौन अवर्ग व्यंजन देखिले सॉरी वर्ग व्यंजन देखिले एवं आम देखा अवर्ग व्यंजन आम देखा अवर्ग व्यंजन विभागीकरण देखा अवर्ग व्यंजन मानकर वर्ग नहीं माने एमानकु वर्ग करा जाए नहीं अर्थात सेगुड़िकर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अटे जेहेतु अलग अलग थी वर्ग करा जाए नहीं जेहेतु एम वर्ग करा जाए नहीं से आम कौन करवा अवर्ग व्यंजन बोली कहवा देखा अंतस्थ वर्ण अंतस्थ वर्ण माने कौन ज य र ळ ल व एमानक आम कौन कहवा अंतस्थ वर्ण बोली कहवा उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर व व्यंजनर मध्यवर्ती हेतु अंतस्थ वर्ण बोली कहवा अंतस्थ वर्ण बोली कहीं कहले कारण एमानकु उच्चारण समय एमानकर अंतस्थ माने एमानकर उच्चारण स्वर व व्यंजन मानक मध्यवर्ती हेतु एमानकु अंतस्थ वर्ण बोली कहवा बा एमानकु अर्धस्वर ध्वनि अर्धस्वर मध्य कहवा ठीक अच्छे अंतस्थ वर्ण बा अर्धस्वर मध्य एमानकु आमे कहवा मन रखिबे इंपोर्टेंट हो देन देखिबा उष्म वर्ण देखिबा उष्म वर्ण देखंतु स तीनोटी स अच्छी आउ सहित ह जेतले कि एमानकु उच्चारण करबा मुखरु किछि उष्मता प्रकाशित हेबो ताहाकु आमे उष्म वर्ण बोली आमे एगुड़िकर उच्चारण रे मुखरु अधिक उष्मा निर्गत होइथिबारु एमानकु उष्म वर्ण बोली आमे देन देखिबा आमे अजग बाह वर्ण देखिबा अजग बाह वर्ण कोन देखंतु अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु यही तीनोटी को आम कौन कहवा अजग बाह वर्ण बोली कहवा कारण यही वर्ण गुड़िक स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित हो पारे ना एणु एगुड़ी को आश्रित वर्ण कहते ठीक अच्छे जमी अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर कहती से टाइप अजग बाह वर्ण को आम आश्रित स्वर कहवा कहीं आश्रित स्वर बोली कहवा जिते मुझे लिखी आपण आपको विसर्ग बोली कहबी जिते मुझे क सहित विसर्ग लिखिली कह बोली कहबी माने आर उच्चारण जेकोसी गोटे स्वर बा व्यंजन आवश्यक मु कहबी एटा चंद्रबिंदु जो देखो एमती लिखी आपको कौन कहे या चंद्रबिंदु बोली कहबे जो कि मुझे चंद्रबिंदु लगेबी कौन कहे कौन माने आर प्रॉपर उच्चारण केमिति आसिला कारण जेतबले कि यार व्यवहार गोटे स्वर बा व्यंजन वर्ण सहित है सेतबले जाइकी यार उच्चारण सठिक आसिला जेहेतु एमानकर उच्चारण पे आउ गोटे स्वर बा वर्ण को स्वर बा व्यंजन को सेमाने अपेक्षा करती बा आश्रित करती से आश्रित वर्ण बोली आमे कहले बा आश्रय करती से आश्रित वर्ण बोली आमे कहले अनुनासिक वर्ण जस्ट मुझे जो कि वर्ग व्यंजन पढ़ुले मुझे अनुनासिक कही प्रत्येक वर्ग व्यंजन पंचम वर्ण को आम कौन कहवा अनुनासिक बोली कहवा प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण कौन म न्य अण न म तथा अनुस्वार अनुस्वार चंद्रबिंदुर उच्चारण रे नासिकार साहाय्य निया जाउथबारु एगुड़ को अनुनासिक बा अनुनासिक वर्ण मध्य ये जो प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण यही पांचटी आउ किए आसिला अनुस्वार आसिला आ चंद्रबिंदु आसिला एमानकर उच्चारण रे नाकरु बा नाकर साहाय्य नेबारु एमानकु आमे कोन कहबा अनुनासिक वर्ण बोली मध्य आमे कहबा जहाँ आमे पढ़िले ताहार गोटे टेबुल करा जायछि ए टेबुल को आमे देखिबा अ आ क ख ग घ ङ अ एमाने केउठु उच्चारित हुअंती कंठरु कंठ वर्ण ई एगुड़ाक तालु देन रू स्टार्ट कर स जाए मूर्धा तठू स्टार्ट कर स जाए दंत ऊ स्टार्ट कर म जाए अष्ट
ଏ ଓଇ ଏମାନେ କଣ୍ଠ ଆଉ ତାଳୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଟାଇପର ଓ କଣ୍ଠ ଆଉ ଅଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଓ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟ ଅଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଅନୁସ୍ୱାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଖ ଆଉ ନାସିକାର ମୁହଁଠୁ ନେଇ ମ ଯାଏଁ ଏମାନେ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ଆଉ ନାସିକାର ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେକୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ତ ଏଥିରୁ କଣ୍ଠକୁ ତାଳୁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇ ଦେଖିବା। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ମାନେ କମ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହେଲା ବା କ'ଣ କମ ବାୟୁ ପ୍ରାଣ ମିନ୍ସ ବାୟୁ ଏଠାରେ ବୁଝାଯିବ। କମ ବାୟୁ ଯଦି ନିର୍ଗତ ହବ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ମାନେ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବା। କ'ଣ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ତୃତୀୟ ବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟେ। ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ କମ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଭାବିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ପ୍ରଥମ ନେଲେ କ'ଣ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ। ଦେନ୍ ଆସିବ ତ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଦେନ୍ ପ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ। ସେମିତି ହେଇ କ'ଣ ହେଲା 5 15ଟି ହେଇଗଲା। ଏ ଆସିଲା 15 ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଜ ର ଳ ଓ ଏ ଆସିଲା ଆଉ 4ଟି ମିଶିକି ହେଇଗଲା କେତେ ନା 19ଟି ହେଇଗଲା ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖିବା। ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମହାପ୍ରାଣ ମାନେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକର ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୂପେ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରିବା। ଯେମିତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ଗ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ। ସେଇଟା ଛ ଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ, ଠ ଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ, ଥ ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ, ଥ ଭ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଚତୁର୍ଥ। ତା ସହିତ ଆଉ ଆସିଗଲେ ଏଇ 3ଟି ସ ଆଉ ହ ଆସିଗଲେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ 5 ଦୁଗୁଣେ ଆସିଲେ 10 ପ୍ଲସ୍ ଏମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିଲା 4ଟି ଏମାନେ ମିଶିକି କେତୋଟି ହେଇଗଲେ ନା 14ଟି ହେଇଗଲେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତି କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ମାନେ ସ୍ୱରତନ୍ତି କମ୍ପିତ ହବନି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ତଥା ସ ମାନେ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ଦେନ୍ ସନ୍ତସ୍ୟ ଏଇ 3ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତି କମ୍ପିତ ହବନି ତାକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ସଘୋଷ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଠାରେ କି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତି କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଜ ର ଳ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଢର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡ଼ ଧ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ
ପରେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ମାନେ ये एठारे कौन कह चाहूँगी ड आउ ढ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ବା ତା ପର ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଡବା ଡବା ଡମ୍ବରୁ ଡାହାଣ ବାଡ଼ ଡବା ଡ ଦେନ୍ ଏଠି କଣ ହେଲା ବାଡ଼ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଢଗ କେହି କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଡ ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବେ କଣ ମାନେ ଏଠାରେ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଆମକୁ ପରିଲିଖିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡ ଆଉ ଢ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପରେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡବା କହିଲେ ଏଠାରେ ଡ ଟା କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ବାଡ଼ ବାଡ଼ କହିଲେ ଦ ବା ବା ଡ ମାନେ ଏଠାରେ ଡର ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ଏଠାରେ ଡର ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି। ଡ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଡ ଏଠାରେ ଶେଷରେ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ଅଲଗା ଆମେ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଡ ଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଏଠାରେ ଆମେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଡ ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛି ବା ଶେଷରେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡମ୍ବରୁ ଡମରୁ ଡମରୁ ଡରେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ଗଡ଼ କାରଣ ଏଠାରେ ଡ ରେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କାରଣ ଏହା ଶେଷରେ ଅଛି। ଆମଣା ଗଢ଼ ଢଟି ଏ ଢଟି କଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଶେଷରେ ଅଛି ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲାବେଳେ ଢର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ଅଛି ଦେନ୍ ଶେଷରେ ଥିଲାବେଳେ ଢର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ଅଛି। କେହି କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଡ ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତି ଯଥା ଛଡ଼ ପଢ଼ା ଡ ଢ ଓ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଡ ଢ ର ପ୍ରୟୋଗର କୌଣସି ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡ ଢ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ତା ତଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥଗତ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଅଧବିନ୍ଦୁ ବିଯୁକ୍ତ ବା ଅଧବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଡ ଢ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଦୁଇଟି ଗୁଡାକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧବିନ୍ଦୁ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡ ଢରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଡ ଢରେ ଆମେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ଚ ଡ ଢକୁ ନେଇ ଅନୁସରଣ କରି କେହି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହା ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ଅଟେ। ଚ ତଳେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ଚ ତଳେ ଅଧ ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ କାରଣ ଙ ଣ୍ୟ ଅଣ ଅଳ ଏହି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେବେ ବି ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଙ ଣ୍ୟ ଅଣ ଅଳ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏଇ ଚାରୋଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ବା କହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଙ ଣ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ସୀମିତ ଯେମିତି ଆକାଂକ୍ଷା ଏଇ ଟାଇପର କିଛିଟି ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଏମାନେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଅଣ ବା ଅନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଯେମିତିକି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଦେବା ଅଣରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ କଣ ହେଇଥାଏ ସେ ଅଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଣ ନ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି କାରୁଣ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କାରୁଣ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି କାରୁଣ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ଙ ଣ୍ୟ
ଅଣ ନ ମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେନ୍ ଅନୁସ୍ୱାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କାରଣ ଉଭୟ ମୁଖ ଗୁହର ଓ ନାସିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନ ମ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଅନୁନାସିକ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦର ଆଦିରେ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ କଣ ଅନୁନାସିକ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ରହିବେ ପ୍ରଥମେ ରହିବେ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଲେ ଏମାନେ ଅନୁନାସିକ ହେଇନଥାନ୍ତି କିପରି ଜନ ଏ କଣ ହେଲା ଏଟା ଅନୁନାସିକ ହେଇଛି ବନ ବନ କହିଲେ ନଟା କଣ ହଉଛି ନାକରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ବନ ତ ନ ଅନୁନାସିକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ନଜର ନଜର ମାନେ ଏଠି ନଟା କୋଉଠି ଆସିଲା ଆରମ୍ଭରେ ଆସିଲା ମାନେ ଆଦ୍ୟରେ ଆସିଲା ତ ଏଠାରେ ନ ଅନୁନାସିକ ନୁହନ୍ତି ନ ଯେତେବେଳେ କି ଶେଷରେ ଆସେ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଅନୁନାସିକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଥମେ ବା ଆଦ୍ୟରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାଏ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆଦ୍ୟରେ ବା ଶେଷରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଦ୍ୟରେ ଆସିଲେ ବା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି ନୟନ ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ନ ଅନୁନାସିକ ମାତ୍ର ଶେଷ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ ନୟନ ନୟନରେ ନଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ନ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲି ଏହା ନାକର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶେଷଟି କଣ କଲା ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା ଉଚ୍ଚାରିତ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ନଟି କଣ ଅଛି ନା ଅନୁନାସିକ ଅଟେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେହିପରି ମଧୁରେ ମ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରାମରେ ମ ଅନୁନାସିକ ମଧୁ ଯେତେବେଳେ କି ମଧୁ ମଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଇଏ କଣ ଅନୁନାସିକ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ମ ଶେଷରେ ଆସିବ ସେ କଣ ଅନୁନାସିକ ହେଇପାରିବ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନୁନାସିକ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନୁନାସିକ ହୁଅନ୍ତି ୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏମାନେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଯଥା ଯମୁନା ଯାତନା ଲୟ କାୟ ଶୟନ ପୁନଃ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଟେ ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଲ ଆଉ ଳକୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚାରିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସକାଳ ଦେଉଳ ଫଳ ଲମ୍ବ ଲେଉଟିଆ କାଲ ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ଯେମିତିକି ପାଲ ଅଲଗା ପାଳ ଅଲଗା ପାଳି ଅଲଗା ପାଲି ଅଲଗା ୱର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ଆମ ଭାଷାରେ ଅବର୍ଗ ବ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନୂତନ ଲିପି ୱର ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବିଶେଷତଃ କେତେକ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ଲେଖା ପାଇଁ ଏହି ୱର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କରାଯାଉଛି ଯେମିତିକି ବେୱା ୱାର୍ଡା ହାୱା ୱାରେଣ୍ଟ ରେଲୱେ ୱାଜ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱାର୍ଟର କନଭର୍ସିଂ ଆୱାଜ ଏହି ପ୍ରକାର ବିସର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବିସର୍ଗର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ ଯେପରିକି ଦୁଃଖୀ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦୁଃଖୀ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ କହିଲି ଏ ଯୋଉ ବିସର୍ଗର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ବିସର୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ ଦୁଶାସନ ଦୁସ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନାହିଁ ମାନେ ଏମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ କହିବି ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅନୁସ୍ୱାର ଯୋଉ ବିସର୍ଗ ଅଛି ଏ ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ମାତ୍ର ବିସର୍ଗ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ ସେଠାରେ କଣ ଯଦି ଆମେ ବିସର୍ଗକୁ ଯଦି ଜୋର ଦେବା ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ ହର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ବିସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସେଠାରେ ବିସର୍ଗ ହ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ
रामः मन वक्ष पय यही प्रकार आम उच्चारण करिपरिबा। अनुस्वार और चंद्रबिंदुर कथा देखिबा। अनुस्वार और चंद्रबिंदु देखंतु एही वर्ण द्वयर उच्चारण स्वर वर्ण सहित सर्वदा संश्लिष्ट थाए। मन रखिबे ए जो अनुस्वार आ चंद्रबिंदु एही दुईटी एमानंकर उच्चारण ना सबुले कहा सहित संश्लिष्ट बा लागि रहिथिबो ना स्वर वर्ण सहित। इंपोर्टेंट मन रखिबे ठीक अछि। एमाने स्वर वर्ण सहित संश्लिष्ट होई रहिथिबे। अनुस्वार चंद्रबिंदु युक्त शब्द रे उभय स्वर को आश्रय करिथांती। एई जो स्वर वर्ण सॉरी अनुस्वार आ जो चंद्रबिंदु अछि एमाने स्वर वर्ण को आश्रय करिकी रहिथांती। किपरि आमे देखिबा स्वर रु एमानकु पृथक करि हेबो नाही। स्वर वर्ण रु एमानकु पृथक करि परिबा नाही। एमाने सर्वदा स्वर वर्ण सहित संश्लिष्ट होई रहिथांती बा स्वर को आश्रय करि रहिथांती। जेमिति एठारे आमे लिखिया हंस। हंस को जदि आमे कोन करिबा भांगिबा कोन होबो देखंतु ह हंस। ह रे कोन लागिची ओ लागिची। ओ गोटे स्वर वर्ण। ए जो हमर अनुसार केउथे लागिला स्वर वर्ण रे लागिची। सेही प्रकार आमे मांस कंस ओ लागिला दंस द तापर ओ रे लागिची अनुस्वार अंश। अला कुआरी चर झाउरी एही दुईटी को अविभाज्य वर्ण बोली कहा जाए। मन रखिबे अविभाज्य वर्ण काहाकू कहबा। अविभाज्य वर्ण आमे अनुस्वार ओ चंद्रबिंदु को आमे कोन कहबा अविभाज्य। अविभाज्य कारण आपको आमे भाज्य करि परिबा नै अलग करि परिबा नाही। एमानक आमे अविभाज्य वर्ण बोली आमे कहले। शेषरे रहिला एई जो तीनोटी स अछि एई तीनोटी स्वर ओडिया रे प्राय स होइते माने उच्चारण समय माने कोन ए जो दंतस्य टाइप रे ही उच्चारण हेथांती। आई थिंक क्लियर हेथिबो। आमे कोन कले आज वर्ण ध्वनि आ वर्णमाला बा ध्वनि वर्ण और वर्णमाला को संपूर्ण रूपे लाइन बाय लाइन करी आमे कोन कले पूरा आमे थ्योरी कंप्लीट करले। प्रथमे थ्योरी करंतु देन तापर यार एमसीक्यू करिवे आपण मानको मजा आसीबो आ भलो भी लागिबो। हम किछि जानिछि एई प्रश्न उत्तर मु करि परिबी। जदि बा करि पालेनी जाइकि पुनर्बार थ्योरी देखिबा ठीक अछि। आई थिंक क्लियर हेथिबो। जदि आपण मानको जदि भलो लागिछि ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। तो आज पे एति रखिबा। नेक्स्ट क्लास रे पुणी आपण मान सहित देखा हबो। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।